upon the place when everything that was blessed. It blessed him that gives and him that takes. It blessed him that gives and him that takes. It is the mightiest in the mightiest it becomes. It is the mightiest in the mightiest it becomes. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. The throne of monarch better than his crown. The throne of monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. His scepter shows the force of temporal power. The attribute to awe and majesty. The attribute to awe and majesty. Wherein does sit dread and fear of kings. Wherein does sit dread and fear of kings. But mercy is above these scepters way. But mercy is above these scepters way. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. It is eternal in the heart of kings. It is eternal in the heart of kings. It is an attribute to God himself. It is an attribute to God himself. And at the power doth then show like a source. And at the power doth then show like a source. When mercy sees justice. When mercy sees justice. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. Oh, say what is that thing called life, which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he? I'll make it day or night. My day or night myself I make. Whenever I sleep or play, and don't I ever keep awake. With me it will always stay. With every sight I often hear. You mourn my aimless hope, but sure with patience I can bear. A loss I never can know. Then let not what I cannot have my cheer of mine destroy. While as thus I sing I am a king, although a poor blind boy. Morning. Sit down. ಓದಿದ್ರ ಲೆಸನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತಂದ್ರಿ. ವಿವೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ದಿನ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಓದಿದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಓದಿದೆ? ಓದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾ? ಸುಮಾರು ಓದಿಲ್ಲ.
ಟೈಮ್ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಣೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಸನ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ಸು ಚಿತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ. ನೆನೆ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯ ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು 5 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬದ್ದಿಲ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಪಾಠ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಾ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ನೆನ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣ. ನಾವು ನಿನ್ನೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾಠ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 5, 6, 7 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇಂದ್ರ? ಬಂದವರು ಓದಿ ಫಾರಿನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. Smita had forgetting something. What was it? For a moment, Smita was forgetting that her brother was very ವೆರಿ ಇಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಓದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. For a moment, Smita had forgotten something. What was it? For a moment, Smita had forgotten that her brother was very ill. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ In what way was ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ was ದ ಟ್ರೂತ್ that truth frightening to Smita? The truth frightening because Smita knew that Anant was going to die. ಅದನ್ನು In what way was the truth frightening to Smita? In the truth frightening because Smita now knew that Anant was going to die. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next one. Do you consider Anant a talented boy? Justified with support from the text. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, Ananta was a talented boy. He was a multifaceted student because he was good and many things. He was the best table tennis player in school and the fastest runner. He was a sitar
considered Ananta a talented boy. justify Justify with support support from the text. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, Ananta was a talented boy. He was the best table ಟೆನ್ನಿಸ್ tennis ಪ್ಲೇಯರ್ player in the school and the ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ fastest runner. He was learning to play the sitar sitar and was already able compose his own tunes Do you consider Anand a talented boy? Justify with support from the text. Yes, Anand was a talented boy. He was a multi-faceted student because he was good at many things. He was the best table tennis player in school and the fastest runner. He was a sitar and at the tender age of 15, he could compose his own Composed his own tunes. which had supported his Next. Next one. They had come with high hopes. What were their high hopes? Their high hopes were he would again walk and run. He would take his the forthcoming table tennis tournament. He would play sitar and would be a great sitarist one day. Do you think their hopes would be fulfilled? Support your answer. No, their hopes would not be fulfilled, but his consideration become worse. Condition become worse day by day. Worse day by day. The doctors also lost their hopes. See, doctors said something to the parents. Were those words of hope from hope or words of despair? Paragraph 6. The doctor's words are words of despair. Next question. ಅಲ್ಲ ಡಿ ಇದಲ್ಲ ಡಿ ಒಂದು ಓದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಓದು ಡಿನ They did not voice their fear. Who does the word they stand for? Doctors, friends, family members. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ they did not voice their fears. Who does the words they stand for? They ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Her eyes filled with tears. Were they tears of happiness or sorrow? Give reasons. Smita eyes were filled with tears because she knew very well that it would not be possible for her to attend the concert due to his very bad health condition.
Next one. Suddenly a Daring thought came to her. Can you guess what thought Smita had? Smita thought of meeting Ravi Shankar. Pandit. Somehow after the concert and tell his about her brother condition a request him to come home to perform for her brother. Suddenly a daring thought came to her. Can you guess what thought Smita had? Smita thought of meeting Ravi Shankar somehow after the concert and tell his about her brother's condition a request him to come home to perform her brother. Ravinodar. For a moment, Smita had forgotten something. What was it? For a moment, Smita had forgotten her brother was very Brothers ಅಲ್ಲ, her brother ಅಷ್ಟೇ. her brother very ill. Next Ganesh. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದ. For a moment, Smita and For a moment, for ಅರ್ಥ ಓದು. a moment, Smita and Smita had Smita had forgotten something. What it ಅಲ್ಲೆರಡು ಲಕ್ಷ ಏನಿಲ್ವಾ? was it? ಮತ್ತೆ For a moment, Smita had forgot her brother was very ill. next. In what way was the truth Frightening. frightening to Smita? Smita had now known that Anand was going to die. The word Cancer. cancer had achieved Ang. and in that had Air. yes and her brother was by dying of it this truth was Frightening. frightening to Smita. What was the truth? In what way? In what way was the truth Frightening. frightening to Smita? The truth frightening because Smita knew that Ananta was going to die. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬರೀದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ? ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ, ಹೌದು. ಇದನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಅನಂತ, ಹೌದಾ? ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಅನಂತ, they are the main characters of this lesson. So concert means it is the meeting for music. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ ಒಂದು ಸಭೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ನಿಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ SLC ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ
ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕವನ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಈ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಈ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಿತಾ ಯಾರು, ಅನಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಅನಂತ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್? 16 years. ಅನಂತ 15. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅನಂತ ವಾಸ್ 15 years old boy and Smita was a 16 years old girl. So they are a brother and a sister. In which place they are living? Now they are living in Bombay. Yes. First they are living in Gaganapur. Now they are come to the Bombay. For what reason they have to come to Bombay? For the treatment of Anand. So what will happen? ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಂತ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸ್ಟೇ? ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಆನ್ ದ ಸುಶೀಲಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So whenever they have to came to Bombay, they have to stay in a Bombay her aunt apartment. That was, is it a small or big? Small. So it is a small apartment. Whenever they have to came Bombay, she has to given the place for them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 16 years ಮತ್ತೆ 15 years old girl and boy, they have come to Bombay for the treatment. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ರು? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್. ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು? ಒಂದು ಹೈ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹೈ ಹೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬಾಂಬೆಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಂತ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರ್. ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತೇವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರಂದ್ರೆ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೈ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಗುವ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು? ಬಾಂಬೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ when they now came to Bombay, but doctor has told, what the doctor has told? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? They have hung their head. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಅರ್ಥ ಏನು? Take him to home. ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ತರ ತನ್ನ ಲೈಫಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೋಮ್. ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್, ನೀನು ಬೇಗ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ? ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ನು ಓಡ್ಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಅನಂತ ಈ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ
ಬಾಯ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅನಂತ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಅನಂತ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ತಾನೇ ನೀವು ಓದಿದ್ರು. ಅನಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅನಂತ ವಾಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರೀಡ್, ಅನಂತ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ he was a table tennis player in the school, and next one, he was the fastest runner in the school, and he was playing the sitar. ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ? ಸಿತಾರನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಿತಾರ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ he has composed his own music, own tunes. ಆ ಸಿತಾರವನ್ನ ಕಲಿತು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಓನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. That was surprise for his guru also. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೇ ತಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರೋ ಬಾಯ್, he was sleeping on the bed. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನೆ? ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು? Smita was reading the newspaper. In that newspaper, what was there? ಏನಿತ್ತು? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಅಡಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಲು, ಅನಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತೇವಲ್ವಾ? ಸ್ಮಿತಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಲು, ಅನಂತನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ. His wishes was he was going to attend the concert of ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ನ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್? ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ತಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೈ ನಾಟ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೆನ್ಪಿದೆಯಾ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಂದ್ರಿ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಂದಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ನೋಡಿ 10th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasp, "Lucky you." ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಅಂತಿತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ನಾಳೆ ಷಣ್ಮುಖನಾಥಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಕ ಇಬ್ಬರದು ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ? ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡಿ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಮಿತಾ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಿತಾ ಬ್ರದರ್ ಅನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ಎಲ್ಗಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಅನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಲಕ್ಕಿ. ಹೌದಾ? ಆ ದೃಶ್ಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ನನಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ. Though the words came out in a painful gasp. ಎಷ್ಟು
ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನೋವು? ತನಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಲಕ್ಕಿ ಯು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೇನಿದೆ ಇವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್. ಲಕ್ಕಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಂದು, ನನಗ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರು ಓದೋರು ಇದನ್ನ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasp, lucky you. ಓದ್ತೀರಾ? ಓದು, ಲಾವಣ್ಯ ಓದು. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasp, lucky you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಅಮೂಲ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasps, lucky you. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಮಾ. The next day was ಜೋರಾಗಿ ಓದು ಸ್ವಲ್ಪ. the next day was Smita ಆಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. As as Smita and her father her father were leaving were leaving were leaving for the concert. Her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasp, lucky you. ಲಕ್ಕಿ ಯು. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಓದೋದನ್ನ ಚೂರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅನಂತ ಸ್ಮಿತಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of enchanted and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow, plaintive notes, she fast twinkling once, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of lifetime. She heard Ananta's voice in every beat of tabla. ನೋಡಿ, ಈಗ she was attending the concert ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಅವಳ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಸಭಾಭವನ, ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್. ಆ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ? ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹರ್ ಫಾದರ್. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ. ನೋಡಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಗಡ್ಕ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಚಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಹೌದು, ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ
ಮಾಸ್ಟರ್. ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ರ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾನು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ನುಡಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಿತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸಿತಾರವನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಬಲಾ ಸಾಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ರ ಖಾನ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. ನೋಡಿ ಅವಳು ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಯೋಚನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿತಾರವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ರಾಗಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನುಡಿಸ್ದಾಗೆ ಅವಳ ಯೋಚನೆಯ ಲಹರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳೋ ತನಕ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊರ ಹಾಕೋದು. ಆ ಹೊರ ಹಾಕೋ ತನಕ ಈಗ ನೀವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಿತಾ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಿತಾರವನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ತಾನು ಏನು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೋ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋ ತನಕ, ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಔಟ್, ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋ ತನಕ, ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ನಾವು ತೆಗಿಯೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಡಾದ್ರೂ ಆ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಚಿಂತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆ ನಗಗ್ಲ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಶಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಸ್. ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕತಂಕನು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗಗಳು, ಆ ಲಯಗಳು, ತಾಳಗಳು, ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ಲೆಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ರಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್. ಆ ರಾಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೋ ಬೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಯೋಚನೆನೂ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಯೋಚನೆನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಸ್, ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ಲೆಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್, ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಂಗ್. ಅದೆಷ್ಟೇ ರಾಗಗಳು ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ಹೈ ಪಿಚ್ ಆರ್ ಲೋ ಪಿಚ್ ರಾಗಗಳು ಬಂದ್ರು, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ದ ಪ್ಲಾನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಂಗ್. ಯೂನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ತಾನು ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್, ಅವಳ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅನಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಜೀವನದ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ಅವಕಾಶನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೇ ಸ್ಮಿತಾನಿಗೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಅನಂತಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವಳು? ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಗ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋಳು ಯಾರು? ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅನಂತರ ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅವಳ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಅನಂತಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ತಬಲಾ. ನೋಡಿ, ಆ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಹೊಡ್ತಾ. ಏನ್ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತೇವಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಬಲಾದ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ? ಆ ತಬಲಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಬಲಾದ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಅನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಮಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಗಾ ನುಡಿಸುವಂತಹ ತಬಲಾ ವಾದನವನ್ನ, ಸಿತಾರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಪಿಚ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಪಿಚ್ ರಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ? ಅನಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ? ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ರಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಹೇಳಿದ ಸೌಂಡೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ ಬಂದಿದೆ? ಎಂಡ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎದ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಎದ್ದಿದ್ದು ಓವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಆಂಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವಾಗ ಎದ್ದಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎದ್ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಓವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟಿವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಓವೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರಾ? enthusiastic clapping by the audience who stand up from their seats as a sign of their appreciation. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರು ಓದೋರು ಈಗ? ರವಿ Sitting beside her father in the gallery. Sitting beside her father in the gallery. Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over her ear, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes. The slow plaintive notes. The fast twinkling ones. But all the while, the plan she had decided on the evening before remained
firmly in her mind the chance of a lifetime. She heard Ananta's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end and the audience gave the artists a standing ovation. ಗುಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾ, ಎಸ್. ನೀವು ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅವನ ಓದು. Sitting beside her father in the gallery, ಜೋರ ಓದು. Smita heard as in ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್. Smita heard as in a dream the thundering welcome. The audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of ಎಂಚಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ and wonder were opening. Wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Ananta's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end and the audience gave the artists a standing ovation. ಗುಡ್. ಅವಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ಲು. ಹಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ದಿಲೀಪ್ ಓದು. Sitting beside her beside her father in the gallery. Smita heard as in a dream the thundering welcome. The Great audience gave the great master. Then the first notes came over the air. Thus, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard another voice in every beat of the tabla. The concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. A large mass-toothed man made a long boring speech, then followed the presentation of bouquets, then more applauses, and the curtain came down. The people began to move towards the exits. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ a large mass-toothed man. ನೋಡಿ, a large mass-toothed ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀಸೆ. ಎಂತ ಮೀಸೆ? ಲಾರ್ಜ್
ಉದ್ದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲಾಂಗ್ ಮಾಸ್ಟೂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ಟೂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮಾಸ್ಟೂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಮೀಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕರೀತೇವೆ? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ನೀವು? ಏನಿದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Adjective describes the quality of noun. Noun ನ quality ಅನ್ನ quantity ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. I am a tall girl. ಯಾವ್ದು adjective? Tall, correct ಹೇಳಿ. He is a short boy. Short. It is a first bench. First. It is a big table. Big. So ಇಲ್ಲಿ table, bench, girl, boy. So these are nouns. Noun ಅನ್ನ describe ಮಾಡೋದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? Adjective ಅಂತ. Adjective describes the quality, quantity, size, shape or numbers. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು adjective ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Adjective means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ. ನಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ನಾಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನಾಮ? ನೌನ್. ನೌನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. He is a good boy. ಯಾವ್ದು ನೌನು? He is a yes. He is ನೌನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? He is a good boy. ನೌನ್ ಯಾವುದು? ಬಾಯ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಏನು? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬಾಯ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನು, ನೌನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಗುಡ್. He is a wise boy. ವೈಸ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ವೈಸ್. ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. ಯಾವ ಬಾಯ್ ಅವನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವೈಸ್. ಸೊ ವೈಸ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೂಮ್. ಬಿಗ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ರೂಮ್ ನೌನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ name of a quality or quantity or size or shape. It is a black duster. ಹೌದಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಮಾಸ್ಟೂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ವಾ? ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಡ. ಇನ್ನ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 10, 11 ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 10 and 11. 10 ಮತ್ತೆ 11 ಅನ್ನ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ 10th ಮತ್ತೆ 11th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 adjective words we have to list out in the paragraph 10 and 11. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಮಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ? Where did Smita come? Smita came to the concert. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದವಳು? With his father. ಹೌದಾ? So when she was sitting in the gallery, what she has to think? She has to think only for his words, Ananta and Ananta's words. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 10th and 11th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಓದಿಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ?